متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان
أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Surat An-Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يحصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang menjadi potensi yang diberikan kepada Allah adalah nikmat zikir dan nikmat fikir. Nikmat fikir berupa akal. Teman-teman harusnya bersyukur dengan syukur yang paling tinggi. Jenengan masih diberikan nikmat bisa duduk di sini, masih bisa berpikir dengan sehat, masih bisa menggunakan akal teman-teman untuk melakukan nalar, untuk melakukan pikir yang logis. Di samping itu banyak saudara-saudara kita di mana akalnya tidak sampai, tidak diberi kesehatan akal, akliyah. Diberi kesehatan akal namun akalnya tidak bisa digunakan. Atau mungkin diberikan akal namun berpikirnya tidak logis. Kayak siapa gitu lah, ini yang lagi kita demo bersama-sama ya. Diberi nikmat akal luar biasa, namun akalnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Beruntung adik-adik ini masih dalam taraf tolabul ilmi, mencari ilmu. Teman-teman ini jurusan apa aja ya? Bahasa Arab ada, nanti saya tes bahasa Arabnya. Terus bahasa Inggris ada, apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, sastra Jawa wonten mangke kalau uji gede nggih. Terus nulis Sunda, bahasa Sunda. Sunda apa? Ini orang Sunda ini. Nikmat yang kedua yang patut kita syukuri yaitu nikmat tadabur. Setelah tafakur dilakukan dengan akal, akliyah, kemudian dengan apa? Tadabur, berzikir. Alatnya adalah hati. Ada yang akalnya sehat namun hatinya tidak digunakan. Kira-kira jadinya apa teman-teman? Tidak percaya kehadiran Tuhan, tidak percaya dengan kehadiran ilahi. Yang dipakai akalnya namun hatinya nggak dipakai, sehingga hilanglah perenungan, hilanglah intuisi, hilanglah deep meaning yang sedang yang sedang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan ya, deep meaning gitu. Itu mengevaluasi diri, merasa, apa lagi kira-kira teman-teman psikologi ada ini deep meaning. Orang Barat ini rata-rata hanya menggunakan nalarnya saja, nikmat akliyahnya, potensi kolbunya, potensi tadaburnya nggak. Nah, maka bersyukur nih teman-teman,
yang mungkin hari ini dengan full kegiatan duniawi yang menggunakan tafakkur, kalau memang diniatkan untuk akhirat, insya Allah jalan dengan entah itu jurusan bahasa Jawa, jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Arab, kira-kira nikmatnya nikmat ibadah apa? Nah, tergantung niatnya. Ada nikmat ada amalan dunia yang mungkin menurut orang ini nggak ada hubungannya dengan akhirat, namun diniati untuk amalan akhirat, maka dia menjadi jalan akhirat. Teman-teman yang nantinya sukses, nantinya bisa berkecimpung di wilayah-wilayah eksekutif menggunakan ilmunya untuk menolong orang, membuat kebijakan yang cinta rakyat kecil, tidak menindas, maka itu menjadi rezeki dengan pahalanya. Sebaliknya malah banyak ini yang belajar agama, jalannya agama benar, torikohnya torikoh ukhrawi, namun niatnya adalah duniawi, pengen terkenal, pengen viral, pengen dikenal sebagai seorang ustaz, pengen dikenal sebagai seorang kiai. Maka dia menjadi berubah amalan dunia, dan ini hukumannya paling berat. Oke. Sesuai dengan tema yang diajukan oleh tim panitia senada, kita akan bahas tentang Renaissance, ya. Bacanya gimana? Renaissance atau Renaissance? Ini saya pertama kali dapat tema itu di WA oleh panitia, saya browsing ini cara bacanya gimana? Karena saya jarang sekali membahas kajian-kajian seperti ini, karena kebanyakan saya itu di bidang fikih, dan fikihnya ya fikih muamalah, fikih keseharian. Nah, ini tema yang cukup berat bagi saya, namun coba kita kupas bersama-sama. Nanti akan saya ajak teman-teman berdiskusi, ya. Ini yang mengajukan pertanyaan, mengajukan tema biasanya dipahami. Kalau ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad menanyakan tentang hari kiamat, kemudian jawabannya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Biasanya yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ini yang mengajukan tema biasanya lebih paham. Ini tema ini dari kegelapan menuju cahaya, minat zulumati ila nur. Ramadan spirit kebangkitan muslim. Ini temanya cukup menggetarkan hati, ya teman-teman. Di mana agenda kebangkitan Islam itu merupakan estafet, teman-teman. Jadi adanya dengan di sini melakukan kegiatan ini adalah mengambil tongkat estafet itu dari generasi sebelumnya, yang mana sanadnya, musnadnya, sambungnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Awal kebangkitannya ya ketika Kanjeng Nabi melakukan seperti ini, khalaqah di mana? Di rumah, di Darul Arqam, melakukan kajian diam-diam, karena waktu itu dakwahnya memang diam-diam, belum terang-terang. Sampailah kepada kalian mengambil estafet tersebut. Maka kebangkitan Islam itu, kebangkitan Muslim itu tidak boleh diklaim pribadi atau diklaim suatu kelompok tertentu. Muhammadiyah tidak bisa, Nahdlatul Ulama tidak bisa. Kebangkitan Muslim adalah kebangkitan ukhuwah Islamiyah
yang dia mengalami berbagai cobaan di pertengahan jalan. Banyak organisasi-organisasi di pertengahan jalan tidak kuat, mundur, gugur di pertengahan jalan. Itu terus, estafet itu akan terus bergulir sampai yaumil kiamat. Nah, makanya sekarang banyak sekali teman-teman kita dari kalangan artis mulai tertarik sekali dengan agama kita. Karena agama Islam, aku yakin agama yang paling logis, yang paling diterima oleh akal. Kecerdasan mereka membawa kepada logika kebenaran, yaitu al-dinul Islam. Maka teman-teman yang ada di sini, luar biasa sekali. Dengan tema ini, coba mari kita diskusikan bersama ya, teman-teman. Saya bacakan sebuah hadis terlebih dahulu sebagai prolog. وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله في من عنده. Dari sahabat Abi Hurairah, la yaqudu qauman, tidaklah duduk suatu kaum, suatu kelompok, yadkuruna itu fi'il apa? Fi'il mudhari, mufrad tasniyah jamak mudzakkar atau jamak muannas mudzakkar. Ini kata teman-teman yang di luar bahasa Arab ini harus mulai tertarik ini. Yadkuruna, kira-kira ada fi'il dia butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Qaum yadkurun. La yaqudu qaumun yadkuruna Allah. Allah kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. I'rabnya apa? Nasab. La yaqudu qaumun yadkuruna Allah, tidaklah duduk suatu kaum, suatu kelompok yang mereka berzikir kepada Allah. Illa hafathumul malaikah, kecuali kelompok tersebut, kaum tersebut, jamaah tersebut dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmah. Wa nazzalat 'alaihimus sakinah, kemudian Allah turunkan sakinah, kedamaian, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fimman 'indah, kemudian disebut nama-nama orang yang berada di kelompok tersebut, di majelis tersebut, di samping Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira teman-teman di sini, duduk di sini tenang nggak? Atau malah pikirannya berada di luar? Kira-kira hatinya sakinah nggak teman-teman? Hatinya tenteram nggak kira-kira teman-teman? Atau masih mikirin tugas yang tadi diberikan Bu dosen, Pak dosen? Masih memikirkan, mungkin ada yang bisnis ya teman-teman? Masih memikirkan hutang bisnisnya mungkin? Masih. Berarti ini belum tadakur betul ini. Mohon dilihatkan kembali ya. Nah, kalau Allah jamin, kalau jenengan berada di suatu majelis, malaikat itu kan makhluk gaib ya. Makhluk gaib itu kan nggak terlihat ya. Dan itu sifatnya apa? Supranatural, nggak bisa dilihat. Itu kira-kira lagi memenuhi ruangan ini. Ini yang paling sedikit kan yang putra. Kira-kira sedikit dalam pandangan mata, namun banyak dalam pandangan gaib supranatural. Di belakang teman-teman ini banyak sekali malaikat yang duduk di samping teman-teman. Ketika malaikat duduk mendoakan thalabul ilmi, Allah jamin wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmat. Rahmat ini meliputi kita semua teman-teman.
Allah jamin rizkinya. Rahmat itu jenengan nggak mungkin ngendikane apa jadi kula niku nggak mungkin mati kelereran. Apa mati kelereran? Nggak mungkin meninggal karena lapar, kekurangan rezeki nggak mungkin. Bakal Allah tolong dengan rahmat ini. Maka yakin, aku yakin kalau jenengan berada di jalan ini, jenengan gunakan ilmu sains teman-teman, gunakan ilmu sosial teman-teman untuk jalan din, jalan agama. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut kekurangan harta, nggak usah takut nantinya bakal sukses gak sih aku ini jalan kayaknya salah jurusan deh, kayaknya bakal apa ya madesu gitu ya, masa depan sudah nggak mungkin teman-teman. Aku yakin apa yang ditempuh teman-teman ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa jenengan akan menempuh jalan ini, maka lanjutkan. Wa wasiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang penting. Ini sekarang banyak sekali kasus perceraian rumah tangga di Indonesia, masya Allah luar biasa. Kakak saya itu berada di pengadilan agama. Beliau itu menangani kasus biasanya seminggu itu 5 kali, 7 kali, ya nggak banyak. Nah sekarang ini semenjak mau dibangun tol Jogja ini, kasus perceraian, kasus rumah tangga, pertikaian rumah tangga itu hampir meningkat drastis 100%. Sehari itu hampir 30 kasus nggak selesai. Seminggu hampir berapa kira-kira 50 kasus, 60 kasus. Meningkat setelah pembangunan tol. Kenapa kok bisa demikian? Awalnya pembagian waris yang sudah merata. Ketika kok tanahnya mau didirikan tol, maka tanah sampingnya itu nggak laku teman-teman. Sehingga mereka berebut harta, mengajukan pertikaian tanah. Sehingga perceraian pertikaian rumah tangga ini meningkat drastis luar biasa. Nah, itu kakak saya tiap hari itu lembur teman-teman di pengadilan agama Klaten. Tiap hari lembur ngurusi surat tanah, pertikaian tanah sampai rumah tangganya hancur. Dalam rumah tangga kaum muslimin saat ini sulit sekali untuk menemukan sakinah. Nah, teman-teman yang ada di sini Allah jamin turunkan sakinah, ketenangan, kedamaian. Kira-kira tugasnya ya sembari disamping tapi nggak menjadi beban sekali ya. Nggak tahu mungkin kalau sudah keluar masjid, ingat lagi, mumet lagi. Kalau di sini mungkin ya agak fresh gitu. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah ini yang paling penting teman-teman. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi nama kita, nama teman-teman semua, nama person-person di sini itu disebut namanya di Lauhul Mahfuz sana, di samping para makhluk-makhluk langit. Maka ada istilah tidak terkenal di dunia namun masyhurun fis sama, terkenal di langit. Ini adalah teman-teman ini wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Namanya disebut-sebut di sana. Enggak masalah, enggak paten, enggak terkenal di dunia namun jenengan akan menjadi terkenal oleh penduduk langit. Enggak terkenal di TikTok, enggak viral di TikTok, enggak masalah. Teman-teman ngambil prinsip karena teman-teman rajin belajar, nggak ada temannya, nggak masalah teman-teman. Namun nama dengan secara person terkenal di sana, langit sana. Maka bersyukur ya teman-teman masih di sini diberikan 2 nikmat tadi. Nikmat yang pertama apa? Tafakur, nikmat akal, dan tadabbur, nikmat hati atau qalbi. Yuk kita bahas tentang Renaissance atau Renaissance, saya tahu. Yang jelas saya itu langsung setelah dapat tema itu langsung datang ke perpustakaan UIN nyari buku tentang Dark Age gitu ya, masa kegelapan. Kira-kira ternyata referensinya bahasa Inggris semua dan sulit sekali untuk dipahami. Tapi sekarang udah canggih ya terjemah. Kalau
terjemahan orang Indonesia enak. Kalau terjemahan memang asli sana itu kadang nggak mungkin bisa diterjemahkan, namun pemahamannya sulit. Terus saya kemarin rencana mau ke perpus filsafat nyari renaissance ini, malah nemu sama teman-teman filsafat yang ada di satu pondok sama saya. Ya pinjam buku teman-teman filsafat ini tak baca seharian, 2 hari, 3 hari, ya tetap baik kayaknya benar juga. Tapi yuk kita bahas ya. Nanti perspektif teman-teman sama perspektif saya kita compare. Kita mulai dari sini teman-teman, dari latar belakang Dark Age. Ternyata dari minat zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman keilmuan, dibukakan ilmu oleh Allah di dunia barat ini. Sebelumnya dunia barat itu mengalami Dark Age. Bacanya Dark Age atau Dark Age? Dark Age ya, masa kegelapan. Bukan karena efisiensi anggaran ya teman-teman ya. Dark Age-nya bukan karena efisiensi anggaran, di sana gelap enggak, tapi gelap karena hancurnya ilmu pengetahuan. Ini saya bacakan sumbernya dari Ghazan tahun 2003. Saya perlu sumber karena teman-teman UGM ini biasanya ilmiah, sehingga saya harus menyesuaikan ini. Ini tak terjemahkan ini. Pada abad pertengahan atau Middle Age, dunia barat merupakan dunia yang mengalami masa suram dan ilmu pengetahuan yang ditandai oleh minimnya kreativitas dan para pendukungnya. Pada waktu itu teman-teman, di dunia barat ini mengalami penindasan, bukan hanya penindasan kaum miskin, bukan hanya penindasan harta, namun juga penindasan ilmu pengetahuan. Siapa yang cerdas, yang bisa melampaui teori yang yang ditetapkan oleh gereja, maka dia dianggap melanggar hukum. Kekuasaan saat itu, kekuasaan tertinggi saat itu di bawah gereja, di bawah kepemimpinan gereja. Maka pemahaman yang tidak sesuai dengan doktrin gereja akan dibungkam, akan ditutup mulutnya. Maka kalau teman-teman ini kenal, ada yang namanya ilmuwan Copernicus, pernah dengar? Dia penemu di bidang apa? Astronomi, tentang ilmu tata surya. Nah, ini gereja ketika mengetahui Copernicus ini mengetahui keilmuan tentang tata surya, ini gereja ini kusar teman-teman, sehingga ini perlu dibungkam ini. Takut doktrin gereja ini terbongkar, sehingga Copernicus ini dibunuh oleh gereja. Maka pengetahuan saat itu benar-benar gelap. Ide-ide nggak diterima, kreativitas nggak diterima, apalagi para filsuf dari arah pemikiran nggak diterima. Nah, kita mengenal juga siapa? Mbah Galileo. Pernah dengar teman-teman? Dia penemu apa? Penemu teleskop. Teleskop apa? Teleskop bintang. Teorinya apa? Bahwasanya bumi itu bulat. Nah, ini gereja ini mendengar itu gemetaran teman-teman. Gereja mendengar teorinya Galileo bahwa bumi itu bulat, wah merasa gusar. Doktrin yang selama ini dibangun oleh gereja bahwasanya bumi itu datar, ini pengganggu ini teman. Sehingga saat itu yang ditakutkan gereja apa teman-teman kira-kira? Banyaknya para musafir.
Jadi doktrin gereja itu, kenapa bumi itu datar, agar tidak banyak orang-orang Eropa itu melalang buana kemana-mana. Nah, ketika diketahui dunia itu bulat, wah, mereka kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, nanti inilah yang menjadi titik awalnya ketemunya minal zulumati ila nuri, Renaissance ini. Jadi para orang-orang Barat ini mulai mengelana, mulai berjalan ke segala penjuru dunia. Nah, penemuan-penemuan benua mulai ada di sini. Nah, nanti sampai ke negeri mana? Andalus, Spanyol. Titiknya di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Kalau ada slide sebenarnya lebih keren lagi ya, teman-teman ya. Ini saya baca. Nggak ada papan tulis juga ya. Kalau ada papan tulis itu sebenarnya enak nih kalau uji teman-teman yang bahasa Arab ini. Tes ya, nahwunya kita tes bersama. Oke. Nih, faktor utama Dark Age. Sebelum nanti ke Renaissance dulu. Faktor utamanya kenapa di dunia Barat itu gelap. Ini saya bahas dari sini nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa ya, dari akarnya ya. Karena memang Renaissance ini saya ambil dari latar belakang aslinya, memang dari Italia namanya. Jadi biar komprehensif pemahamannya, nggak setengah-setengah. Ini teman-teman ngambil judul Renaissance ini benar-benar tahu sejarahnya atau memang wah kayaknya bagus sih. Pasal di kalangan kita itu juga mengambil ini Renaissance ini untuk segala bidang. Renaissance ekonomi, Renaissance apalagi sosial gitu. Yuk kita bahas. Faktor utama dari yang pertama filsafat eskolatik. Filsafat ini, yaitu filsafat yang mendukung doktrin gereja. Penentangan ide gereja, ia menjadi kafir dan tidak selamat dalam kehidupan akhir. Dan iming-imingnya adalah surga. Jadi masyarakat Barat saat itu mereka didoktrin kalau melawan gereja terus pasti nggak bakal selamat. Kalau melawan gereja kafir. Pengkafirannya gereja saat itu bukan hanya di taraf pemahaman saja, namun diancam, teman-teman. Kalau tidak mau ikut gereja, ya mendapatkan penindasan, mendapatkan embargo, mendapatkan pengucilan dari masyarakat saat itu. Maka benar-benar gelap sekali di sana. Mau maju takut, mau mundur dia pasti krisis. Jadi serba bingung orang-orang Barat saat itu. Kemudian faktor utama Dark Age yaitu pemikiran eskatologi, pemikiran tentang Tuhan yang mana dipaksakan misi keselamatan pada hari akhir. Nah, pemahaman gereja saat itu sifatnya ini pemaksaan, dipaksa. Bukan hanya kalau di Islam kan kita beragama itu tanpa paksaan ya, teman-teman. Jangan mengambil, jangan itu beragama itu dipaksa nggak, teman-teman? Sama orang tua dipaksa nggak, teman-teman? Tidak. Ya. Islamnya jenengan, teman-teman. Islamnya Anda, Islamnya saya. Itu Islam yang ikut-ikutan atau memang benar-benar jenengan secara sadar memilih agama ini, teman-teman? Ikut-ikutan, misal bapak ibu aku Islam, kira-kira ya aku ya wis mesti Islam loh. Soal Nasrani kan nggak begitu. Kira-kira agama jenengan, Islam jenengan itu sudah sadar belum, teman-teman? Sudah sadar 100%? Sudah. Jenengan nggak ikut-ikutan orang tua, nggak ikutan keluarga besar. Artinya prinsip berislam ini memang kesadaran diri. Nah, mungkin awalnya ya ikut-ikutan, ikut disuruh bapak ibu ngaji, dididik, ya memang itu.
kalau memang karena kita itu yuladu alal fitrah, kita itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa teman-teman? Suci, seperti lembaran kertas. Nanti tergantung bapaknya yuhawidanihi au yunassiranihi. Tergantung bapak ibunya. Bapaknya Islam, ya nanti otomatis akan jalurnya kemana? Ke agama Islam. Kalau bapaknya Nasrani, ya kemudian jalurnya ke Nasrani. Dengan itu awalnya memang mukallid, tapi saya harapkan benar-benar sadar ya sekarang ya, nggak mukallid lagi ya Islamnya, nggak taklid ya, nggak ikut-ikutan ya, benar-benar Anda mencari sendiri. Bagus. Nah saat itu teman-teman, itu pemikiran teologi Barat itu benar-benar menjadi ikrah, menjadi pemaksaan terhadap masyarakat saat itu, sehingga masyarakat takut. Nah inilah faktor utama dari dua itu, saya garis bawahi dua itu. Nanti faktor ekonomi, postmodernisme, ada juga cyberspace itu nanti. Tapi yang jelas pemahamannya dulu. Nah, saya ingin berangkat dari sini teman-teman. Ada seorang gubernur dari Afrika Barat bernama Musa bin Nusayr. Siapa? Musa bin Nusayr. Nanti titik awalnya Renaissance ya ada di sini. Musa bin Nusayr. Nah, nanti teman-teman cari siapa sih Musa bin Nusayr ini? Kok bukan Musa alaihissalam? Kira-kira siapa Musa bin Nusayr? Ini gubernur Afrika Utara. Gubernur Afrika Utara memimpin di bawah Khalifah Bani Umayyah Al-Walid I. Diaulah di tangan Musa bin Nusayr ini penaklukan dunia Barat ini mulai dimulai. Jadi awalnya ini menarik sekali teman-teman. Afrika Utara kan ada jalur penyeberangan ya menuju Spanyol. Kalau dengan di HP tanya itu nggak jauh, dipisahkan oleh selat apa namanya dan Gibraltar, selat Gibraltar. Nanti juga di situ ada gunung Gibraltar. Nah itu bacanya agak sulit. Ya, ini teman-teman, unik sekali teman-teman. Jadi saat itu orang-orang di Spanyol ini sudah nggak tahan lagi dengan pemimpin yang kejam saat itu, dipimpin oleh Raja Rodrik namanya di Spanyol. Nah, orang Spanyol ini menyeberang menuju Afrika Utara, meminta bantuan kepada Gubernur Musa bin Nusayr, meminta bantuan, padahal mereka orang Nasrani, meminta bantuan kepada Musa bin Nusayr. Wahai Musa bin Nusayr, kami di negeri sebelah tertindas kekejaman luar biasa. Anak-anak kami diperkosa, ekonomi kami dirampas haknya, sehingga orang-orang Nasrani ini menuju ke Afrika Utara untuk meminta bantuan. Dan uniknya lagi, yang diminta oleh para penduduk Spanyol ini, mereka meminta untuk Spanyol itu dijajah oleh kaum muslimin. Wahai Musa bin Nusayr, kirimlah pasukanmu untuk mengepung kami. Luar biasa ini. Kirimlah pasukanmu wahai Musa bin Nusayr untuk menyerang negara kami Spanyol. Nah, sehingga Musa bin Nusayr ini menerima utusan tadi, kemudian melakukan rembuk dengan para menteri-menterinya. Tidak semudah itu teman-teman. Merembuk, kemudian dikirim jasus ya, mata-mata ke negeri Spanyol. Benar nggak sih ini masyarakat Spanyol ini tertindas, benar nggak sih?
Setelah diselidiki, dikirim orang menuju ke Spanyol, ternyata kabar setelah utusannya pulang benar. Masyarakat Spanyol ini, yang kalau orang Arab menyebutnya Andalus, itu benar-benar tertindas, teman-teman. Benar-benar tertindas dalam kondisi yang mengenaskan, Masya Allah, kasihan sekali. Sehingga Musa bin Nusair mengambil keputusan untuk mengirim 10.000 pasukan menuju ke Spanyol melalui jalur Gibraltar. Dipimpin oleh siapa, teman-teman, kira-kira? Panglima saat itu yang menaklukkan Spanyol, yang menjadi titik awal cahaya di barat ini, teman-teman. Kira-kira siapa? Ada yang bisa menebak? Kalau nggak tahu ya tebak. Siapa kira-kira? Tariq bin Ziyad. Pemuda umur 18 tahun, memimpin panglima pasukan perang ekspansi ke negara Spanyol. Teman-teman, ini umur berapa sekarang? Rata-rata umur berapa ini? 29 tahun. 1 tahun kemarin dengan sedang apa, teman-teman? Sedang ospek ya. Tariq bin Ziyad, Masya Allah, memimpin 10.000 pasukan, memimpin organisasi aja semua gimana deh. Saya sibuk kuliah, saya sibuk balik rumah, saya sibuk bukber, ada sibuk apa lagi, teman-teman. Memimpin pasukan semestinya aja ini sulit banget. Saat itu Tariq bin Ziyad diamanahi Musa bin Nusair memimpin berapa? 10.000 pasukan. Masya Allah. Nah, berangkatlah pasukan tersebut ke Spanyol atau Andalus. Sampailah pasukan ini ke negeri Andalus. Kemudian Tariq bin Ziyad ini naik ke sebuah gunung, namanya Gunung Gibraltar. Kalau orang Muslim saat itu, juga orang-orang Andalus Muslim, menunjuknya sebagai menamainya sebagai Jabal Tariq, Gunung Tariq, karena ada pidato monumentalnya Tariq bin Ziyad di gunung tersebut. Nah, ketika pasukannya sampai itu kan menggunakan kapal ya, teman-teman. Jadi ekspansi saat itu sudah pakai kapal, nggak menggunakan jalur darat. Semenjak Bani Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah yang dipimpin Muawiyah, itu kan sudah ditemukan teknologi kapal. Nah, saat itu sudah modern, teman-teman. Teknologi pertanian maju, teknologi perikanan maju, teknologi kelautan juga sudah maju, teman-teman. Sehingga mereka ekspansi menggunakan kapal. Kira-kira kalau 10.000 pasukan berapa kapal, teman-teman? Wah, ratusan ya, bahkan mungkin ribuan kapal ya untuk menampung 10.000 orang ya. Apalagi kapal saat itu ya belum kapal Titanic. Kapalnya jumlahnya saya nggak meriset berapa jumlah kapalnya, entah ratusan atau ribuan. Tapi yang uniknya nih, teman-teman, saat Tariq bin Ziyad sampai ke Spanyol membawa 10.000 pasukan, sudah mendarat, sudah diparkirkan kapalnya, kemudian pasukan semuanya naik, nggak ada yang meninggalkan kapal. Tukang parkir kapal disuruh naik semua. Sampailah di gunung Jabal Tariq, Gunung Gibraltar tadi. Kemudian Tariq bin Ziyad ini melakukan pidato, melakukan kalau sebelum perang itu FGD, forum briefing dulu sebelum perang, briefing dulu. Kalau FGD, kalau teman-teman FGD apa? Forum Gibah Discussion. Forum group discussion. Ada
ucapan Tariq bin Ziyad yang sangat monumental. Wahai pasukanku, aku suruh kalian para pemimpin kapal untuk membakar semua kapal itu. Aku perintahkan untuk seluruh para pimpinan kapal, para supir kapal, nahkoda kapal untuk membakar kapalnya. Bakar semua kapal yang dibawa untuk transportasi menuju Spanyol, dibakar semuanya. Tidak ada yang tersisa satupun, dibakar semua. Nah ini pasukan ini mulai gusar, mulai ini kenapa kok kapalnya dibakar? Nggak ada yang tersisa satupun, nggak menyisai satu kapal pun. Nah, setelah semua kapal sudah dijamin terbakar, nggak ada yang selamat, baru kemudian Tariq mengatakan, sekarang pilihannya hanya dua. Kita lanjutkan perjalanan menuju Andalus, kita taklukkan Andalus, kita ambil jalan syuhada, atau silahkan teman-teman pulang. Kira-kira pilihannya gimana teman-teman? Lanjut atau pulang kira-kira pasukan ini? Melihat selat di bawah jauhnya luar, nggak saya set sih teman-teman. Sebenarnya kalau di set berapa kilometer itu bagus sih. Berapa kilometer nggak tahu. Nah pokoknya kalau ngambil keputusan pulang pasti mati di tengah jalan. Nah, entah ditelan paus atau mungkin naik bahasa ini saya bandara saya itu kelelep atau kemelep apa tenggelam, nggak sampai jauh banget. Nah, maka mati konyol ya teman-teman ya kalau ngambil keputusan berenang di laut. Nah maka pilihannya hanya dua, balik atau tetap lanjut. Maka semua pasukan nggak ada pilihan lain kecuali lanjut. Maka semangatnya hanya satu teman-teman, yaitu semangat membara untuk menaklukkan negeri Andalus. Wah semuanya semangat semua, nggak ada yang loyo. Pilihannya kalau sudah maju ya hanya dua, mati atau hidup mulia. Iskariman au syahida. Yes, kalau perang ini pilihan cuma dua, mati sebagai syahid, kalau hidup dia dicatat sebagai mujahid fisabilillah, hidup mulia, iskariman. Kalau meninggal au syahida. Pilihannya. Waduh, laptop saya kok mati dulu. Ada cacat enggak? Sampai ya? Tadi sampai mana? Sampai mana lagi? Iskariman au syahidan. Pilihannya hanya itu. Maka 10.000 pasukan ini nggak ada yang mengambil jalan pulang, maju pantang mundur. Nah akhirnya Allah beri izin umat Islam untuk menaklukkan negeri Andalus. Allahu Akbar. Setelah kemenangan Islam di negeri Andalus ini, setelah dijamin oleh Tariq bin Ziyad, penduduknya aman, penduduknya sudah tentram, sejahtera, kondusivitas kembali lagi. Makanya benar ya, orang Kristen ini malah minta dijajah sama umat Islam. Ketika dijajah malah dipelihara. Kondusivitas dikembalikan, ekonomi kesejahteraan dikembalikan. Maka Tariq bin Ziyad ini bersama pasukannya yang tersisa ini izin pulang ke negeri Afrika. Saat perpisahannya luar biasa, sampai nggak kuatnya akhirnya semua penduduk ini bersatu padu untuk menghalangi Tariq bin Ziyad dan pasukannya ini pulang. Jangan pulang, tetap di sini. Padahal agama mereka masih Nasrani, luar biasa. Nah,
karena Tariq bin Ziyad ini tersentuh hatinya, maka Tariq bin Ziyad ini menghubungi Musa bin Nusair untuk mengirimkan berbagai bantuan dari negeri Islam. Ini titik awal mulanya di sini. Maka Musa bin Nusair melalui Tariq bin Ziyad ini mengirimkan berbagai teknologi yang sudah berkembang saat itu dikirim ke Spanyol. Kemudian teknologi pertanian, bibit-bibit hewan yang unggul di negeri Persia yang terkenal saat itu unggul dengan kudanya dikirim ke negeri Spanyol, Andalus. Sampai pakan ternak dikirim dari Persia menuju Andalus. Di Persia itu ada sejenis tanaman yang namanya itu, kalau di surat Abasa itu tobak, atau kalau ilmiahnya itu namanya masalah itu falfal atau apa. Itu tanaman yang kalau dimakan oleh kuda itu kudanya menjadi keker, berstamina. Kuda-kuda perang itu biasa makannya itu, makanya tobak itu. Makanya saat itu Andalus terkenal kuda terbaik setelah dibawakan teknologi. Nah, tidak cukup dari itu teman-teman. Nanti ada sahabat namanya siapa saya lupa. Nah, ini ada sahabat yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini yang membawa Spanyol, yang membawa negeri Andalus pada kejayaan Islam. Diaulah yang menghadirkan para filosof-filosof Islam, lalu filosof-filosof Barat juga diterima, kemudian ide-ide mulai ditemukan. Maka Spanyol, Andalus saat itu menjadi mercusuar pengetahuan di Eropa. Riset-riset dikembangkan, penemuan di sana sini, bermunculan penemuan-penemuan, sehingga saat itu cahaya benar-benar terang benderang di negeri Andalus, di negeri Spanyol. Wah, seluruh penjuru dunia, dari Portugis, dari Inggris, semua dari mana tertuju pandangannya ke Spanyol, ke negeri Andalus. Nah, ini kira-kira apa yang menunjukkan kemajuan negeri Andalus saat itu? Teman-teman, itu ada jam di sana menunjukkan jam berapa? Kalau sana jam, itu juga jam, ya, jam menunjukkan jam berapa? Jam 5, masih lama ya? Ditahan dulu. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa yang menemukan jam? Ide menemukan jam itu siapa? Pernah? Kira-kira orang Nasrani atau orang Islam? Penemuan jam dinding. Sebelum jam dinding itu kan ada jam pasir. Itu yang menemukan adalah ilmuwan Muslim, namanya adalah Ismail Al-Jazari. Jadi sebelum jadi jam dinding itu, dia itu jam pasir. Kalau apa namanya, jam pasir itu kalau dia habis itu kan turun ya teman-teman. Nah, kalau habis jam pasir itu waktu itu juga disebut dengan jam ini apa, usfur, jam burung. Nah, kalau pasirnya habis itu biasanya itu keluar burungnya, kikuk ya, bunyi burung keluar dari jam. Nah, coba jangan lihat kalau di film-film zaman dulu itu, kalau di Inggris contoh itu jam-jam mereka itu biasanya ada apanya? Ada burungnya. Nah, kayak gitu. Kalau pasirnya sudah habis, nanti jatuh di angka berapa? Misalnya di angka 7, nanti dia akan keluar burungnya. Kikuk. Nah, penemunya adalah siapa? Ismail Al-Jazari.
Kemudian ilmuwan yang memberikan dampak saat itu sampai hari ini kita kenal Abbas bin Firnas. Pernah dengar teman-teman namanya? Abbas bin Firnas itu penemu siapa? Penemu apa? Penemu pesawat. Ide penemu pesawat itu dari Muslim, teman-teman. Bukan dari siapa? Yang terkenal itu di dunia barat itu bersaudara. Jadi awalnya itu Firnas itu dia melihat burung, kemudian di sela-sela ini dia membaca Al-Quran. Ketemu di surat Al-Mulk yang kita baca tadi ayat 19. Bunyinya apa ya ayat 19? Saya penasaran juga ini. Ayat sendawi ini. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa Rahman innahu bikulli syai'in basir. Sembari melihat burung, Firnas ini membaca ulang ayat-ayat ini sambil merenung. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Ketika melihat burung ini, Firnas ini mengulang-ulang ayat ma yumsikuhunna illa Rahman. Kalau itu burung itu tidak dikehendaki Allah terbang, yumsik dicegah untuk terbang, maka burung itu tidak akan terbang. Maka dia dapat hukum kausalitas. Kalau saya menciptakan sayap, kalau Allah menghendaki terbang, maka saya akan terbang. Kalau Allah menghendaki saya tidak terbang, maka saya tidak akan terbang. Nah, Firnas ini penasaran. Akhirnya, kalau Allah izinkan pasti aku akan terbang. Firnas ini intelektualitasnya tinggi, penasarannya juga tinggi. Nah, dia menciptakan apa? Sayap. Diciptakan sayap untuk dipakai di sayap kanan, sayap kiri. Kemudian diuji coba. Firnas ke tanah lapang sambil lari, sayapnya dikembangkan, ketuk. Agak terbang sedikit, jatuh lagi. Ketuk, jatuh lagi. Diperbaiki lagi. Kemudian diperbaiki, buat lagi yang lebih besar, yang lebih panjang. Ketuk terbang, jatuh lagi. Sampai akhirnya menemukan ramuannya. Ditemukan ramuan apa? Sayap. Ketika sudah yakin, Firnas ini menuju bukit yang tinggi untuk percobaan beberapa kalinya. Akhirnya beliau lari yang sekencang-kencangnya, kemudian terbang. Ketuk 10 meter, 20 meter, 25 meter jatuh dan meninggal. Di Firnas ini meninggalnya karena penemuannya ini. Namun luar biasa, meninggalkan pengetahuan. Mungkin jasadnya meninggal, namun ilmunya tidak meninggal sampai sekarang. Wah, kita rasakan bagaimana setiap kali pesawat terbang, maka pahalanya mengalir ke siapa? Abbas bin Firnas. Betapa bercahayanya kuburan Abbas bin Firnas ini. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, amal jariyah. Maka ibadah yang paling afdol, teman-teman, yang paling nanti menolong kita semua adalah ibadah ilmu. Jadi jenengan ini benar-benar serius belajar. Nanti pada suatu saatnya jenengan diberi tanggung jawab intelektualitas untuk mengamalkan ilmu. Pendidikan itu, kata Pak Anies kemarin di UGM itu, bukan untuk mencari pekerjaan,
Kalau dinilai untuk mencari pekerjaan, maka apa yang terjadi kira-kira? Wah, semuanya serba komersil, serba kapitalis. Nah, ya, jadinya kacau. Nah, teman-teman ini benar-benar sungguh-sungguh, mumpung masih muda, mumpung masih diberi kesempatan, apalagi kuliahnya di mana? Di UGM. Teman-teman itu satu pondok saya itu ada UGM, UNY, ada UIN, ada UII. Kita mencoba untuk mengintegrasikan pemikiran kita dari berbagai jurusan, dari berbagai kampus, mau dicoba diintegrasikan untuk, ya saya harapkan teman-teman di pondok itu bisa mengeluarkan sebuah ilmu pengetahuan, kalau minimal ya teori. Teman-teman itu banyak yang ikut timnas itu ya karena mereka hebat sekali dengan pengetahuan lain, apa namanya, suka diskusi gitu, mendiskusikan dengan teman-teman dari jurusan lain. Di pondok itu potensinya itu luar biasa, sehingga banyak teman-teman yang lolos timnas, yang lolos juara timnas ya, masya Allah, karena mereka melakukan integrasi itu pengetahuan dan sains, juga sains dengan agama. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, kemudian karyanya tadi, pesawat tadi dikembangkan oleh siapa mas? Wright bersaudara di dunia barat. Namun masih banyak kekurangan ya. Saat itu pesawat yang dikembangkan oleh Wright ini banyak mengalami crack, keretakan sayap. Pesawat-pesawat di Eropa saat itu ketika terbang itu sering terjadi ledakan, terbang landas meledak di atas. Maka ada solusi saat itu, penemu bukan orang Barat, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa. Kira-kira orang mana? Orang Parepare, orang Indonesia. Dia berada dari desa terpencil di Parepare, menemukan teori crack pesawat. Bernama siapa? B.J. Habibie. Sehingga kalau B.J. Habibie itu kalau di Eropa dipanggilnya Mr. Crack, Mr. Otak. Crack gitu ya, betul ya? Luar biasa. Oke teman-teman. Nah dari situlah terjadi Renaissance. Minat zulumati ila nur, dunia barat mulai datang ke Andalus. Penerjemahan kitab, penerjemahan ilmu pengetahuan dimulai. Diskusi antara ilmu barat dan ilmu timur mulai terjadi. Filsuf barat, filsuf timur mulai berdiskusi. Maka Renaissance, cahaya terang benderang terjadi di barat saat itu luar biasa. Namun yang terjadi di dunia timur apa teman-teman? Merosot. Namun tidak jauh sampai sana, kita nggak akan membahas sampai sana teman-teman. Yuk, ini teman-teman, yuk kita beri simpulan. Kira-kira yang menjadi kunci pembahasan kita itu apa teman-teman? Tariq bin Ziyad ini usianya berapa tadi? 18 tahun. Usia 1 tahun teman-teman kemarin, ya enggak? Atau usia 2 tahun teman-teman kemarin, ya enggak? Coba teman-teman renungkan, umur 18 tahun sedang apa teman? Sudah mandiri apa belum? Belum ya? Maka coba jangan lakukan deep meaning. Tariq bin Ziyad ini umur 18 tahun, 10.000 pasukan sudah ia bikin. Maka selider apa, emosionalnya sematang apa Tariq bin Ziyad ini? Spiritualnya sematang apa ini Tariq bin Ziyad ini? Apalagi kognitifnya, kecerdasannya dalam memimpin, kira-kira secerdas apa ini Tariq bin Ziyad?
umur 18 tahun. Maka yang saya garis bawahi teman-teman, ketika berbicara kebangkitan Islam, berbicara renaissance, kebangkitan minal dzulumati ilan nur, maka tidak ada yang lebih tepat, tidak ada yang lebih poros letaknya itu ada pada pundak pemuda, ada pada pundak kalian, ada pada pundak saya dan kita semua. Pundak poros kebangkitan Islam ada pada kita. Dan secara tidak mau labudda, amanah kebangkitan Islam ini secara tidak langsung berada di pundak teman-teman. Maka teman-teman wajib ambil estafet itu. Kalau mundur teman-teman akan krisis pengetahuan, kalau teman-teman mundur akan krisis ekonomi, kalau teman-teman mundur akan krisis emosional. Nah, mau tidak mau Anda akan mengambil jalan syahid. Iskariman aumut syahidah. Kebangkitan ini letaknya di pundak teman-teman, di usiamu muda. Nah, kalau teman-teman kira-kira ashabul awal 10 orang yang pasti masuk surga itu ternyata teman-teman ya, hampir 80% adalah pemuda. 3-nya itu 8 itu under 20. Yang lainnya itu, yang 3 orang itu di atas 30. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Umurnya lebih dari 30. 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang lainnya 7 orang tadi yang dijamin masuk surga itu under 20. Siapa aja? Ya, 7 orang as-sabiqun al-awwalun yang dijamin masuk surga, dia dalam kondisi sebagai seorang fata, seorang pemuda. Kira-kira siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke, pemuda. Siapa lagi? Yo, 10 orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam. Oke, siapa lagi? Nah, ini kembali ke TPA lagi. Sa'id bin Zaid. Siapa lagi? Di Zubair, Sa'id bin Zaid, kemudian Ali bin Abi Thalib, terus masih apa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya, betul. Abdurrahman bin Auf sudah disebutkan tadi ya? Oh belum, dia termasuk generasi tua. Dia Abdurrahman, Abu Bakar sama Umar. Oke, 6, berarti kurang 4. Siapa lagi? Zubair bin Awam. 3 lagi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini meninggalnya ketika dipanah di sana. Siapa lagi? 2 lagi. Yang tiket surga ini 2 lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. 1 lagi. Siapa? Wah, ya. Tolha, sahabat yang miskin namun sabarnya luar biasa. Kawan-kawan itu bahas. Terus kita lihat siapa pemuda yang menjadi tulang punggung keislaman saat itu, estafet saat itu, ada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Uzair, itu Ibrahim kira-kira di usia tua atau usia muda? Usia fata, usia muda. Dengan kecerdasan spiritualnya, kecerdasan kognitifnya, ini nggak sembarangan teman-teman. Jadi ininya, kapaknya untuk menghancurkan berhala-berhala kecil itu dikalungkan pada berhala yang besar, disisakan 1 berhala yang besar. Wah, ini kecerdasan kognitif luar biasa ini. Ketika ditanya, kamu ya Ibrahim yang menghancurkan ini? Kan kapalnya di berhala yang besar. Coba aja tanya
pada berhala yang besar. Secara tidak langsung ini meruntuhkan logika ketuhanan Uzair. Tuhan kok berhala kok bisa ditanya gitu. Tuhan harusnya bisa semuanya, ini nggak bisa apa-apa. Ditanya siapa yang menghancurkan, nggak tahu. Maka dan Ibrahim itu paham resiko ketika menghadapi masyarakat musyrik saat itu. Jadi emosionalnya itu jalan, kepekaan hatinya itu jalan, nggak terima kalau masyarakat itu musyrik, sehingga dia mengambil langkah radikal ya teman-teman. Jangan salah pahami, radikal itu ya bisa saja positif, bisa juga negatif. Kalau yang diambil langkahnya oleh Ibrahim ini adalah langkah positif, radikal. Dia langsung menghancurkan Ka'bah. Ini musyrik ini, hancurkan semuanya. Nah, resikonya yang diambil adalah Ibrahim dibakar. Itu namun akhirnya diselamatkan. Kemudian yang terkenal sebagai pemuda saat itu sebelum menjadi nabi adalah siapa? Yusuf alaihissalam. Sebelum jadi nabi, dia adalah pemuda yang luar biasa. Ada satu kisah menarik teman-teman, nanti sebelum kita diskusi ya, sebagai penutup kita, tentang Nabi Yusuf ini. Ini bagus sekali kisahnya teman-teman. Itu di surat Yusuf ayat 23-24. Yusuf itu teman-teman terkenal dengan mukjizatnya apa teman-teman? Nabi Yusuf teman-teman, mukjizatnya Nabi Yusuf itu apa? Apa? Ketampanan wajahnya. Salah satunya ketampanan wajahnya. Terus apa lagi? Bisa menafsirkan mimpi. Oh. Ini teman-teman, saking gantengnya wajah Yusuf, saking eloknya wajah Yusuf, wanita saat itu kalau melihat Yusuf diceritakan di Al-Quran, para permaisuri raja, para wanita-wanita di kerajaan itu kalau melihat Yusuf, sampai ketika mengelupas apel, yang dikelupas itu bukan buahnya, yang dikelupas apa? Tangannya. Saking terpesonanya melihat kegantengan Yusuf. Pada suatu hari, semoga kita nggak sampai, pada suatu hari Yusuf itu ditakdirkan bertemu dengan Zulaikha di ruang yang tertutup, tidak ada orang satupun, dalam kondisi fatal. Yusuf kondisi muda, kemampuan badannya perkasa, energi nafsunya sedang tinggi-tingginya, bertemu dengan Zulaikha di ruang yang tertutup, terkunci pintunya. Ini di surat Yusuf 23-24 ini terang-terang. Walaqad hamma bihi wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwabi wa qalat haytala. Di ruang tertutup, di ruang terkunci, tidak ada siapapun di sana. Zulaikha sebagai orang permaisuri paling cantik, Yusuf sebagai orang pemuda yang paling ganteng, bertemu di sebuah ruang. Kira-kira bagaimana teman-teman? Apa yang terjadi? Mungkin pemuda saat ini nggak tahu apa jadi. Saat itu diceritakan juga di ayat berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf tertarik kepada Zulaikha, Zulaikha pun tertarik kepada Yusuf. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Kalau itu terjadi pada pemuda saat ini, sudah suka sama suka, bahkan Yusuf sudah mendekat ke Zulaikha, Zulaikha pun mendekat kepada Yusuf. Kemudian ketika hampir terjadi
datanglah di depan muka Yusuf. Maka seketika Yusuf mengatakan, qala ma'adallah, aku takut kepada Allah. Berbalik badan sehingga tidak terjadi perzinahan. Kira-kira apa yang menyebabkan Yusuf mengatakan demikian? Qala ma'adallah. Qala ma'adallah itu kalau dibuka di tafsir Ibnu Katsir itu ada ayat berikutnya itu laula arra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak ada petunjuk dari Allah. Petunjuknya itu apa? Kalau dibuka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Hidayah wa Nihayah itu ini teman-teman. Ketika Zulaikha hampir berdekatan dengan Yusuf, Yusuf berdekatan dengan Zulaikha, itu datang muka ayahnya Yakub alaihissalam. Seakan-akan Yusuf kebayang wajah ayahnya Yakub alaihissalam. Dan Yakub seakan-akan memukul dada Yusuf. Yusuf, apa yang kau lakukan? Engkau adalah putra mulia Yakub. Yakub adalah putra mulia Ishak. Ishak adalah putra mulia Ismail. Ismail adalah putra Ibrahim Khalilur Rahman. Maka dengan tegas Yusuf langsung mengatakan qala ma'adallah. Padahal sudah bernafsu, sudah tinggal di ujung perzinahan. Nah, maka dari itu kita ambil ibrah teman-teman. Bahwasanya usia muda ini teman-teman lagi pubertasnya paling tinggi, emosinya paling matang. Paling matang pertumbuhannya, bukan hasilnya. Kognitifnya sedang dibentuk. Maka jangan sampai dinodai dengan zina. Jangan sampai dinodai dengan kesenangan sementara. Mukodimahnya banyak. Mungkin teman-teman belum sampai situ. Mukodimahnya apa teman-teman? Berhubungan pacaran. Ya sebelum pernah lah, itu mukodimahnya. Tapi jenengan perlu juga mengetahui bahwasanya cinta sesama jenis itu kalau di ranah filsafat itu tinggi sekali. Nggak apa-apa pacaran, setelah itu taubat, merasakan rasanya jatuh cinta. Jenengan harus bisa merasakan itu, karena nanti orang yang jatuh cinta itu kalau diaplikasikan cintanya kepada Roh, kepada Allah, nanti akan menjadi cinta paling tinggi. Maka Ibnu Arabi itu, insyaallah syairnya itu semuanya tentang wanita. Ibnu Arabi itu syairnya mengagung-agungkan keindahan wanita. Sehingga banyak ulama saat itu mengkritis, wah Ibnu Arabi ini pikirannya kotor. Namun Ibnu Arabi bukan itu maksud saya. Saya adalah mengagumi ciptaan Allah dari makhluk yang berupa wanita. Sehingga kecintaanku terhadap makhluk tidak akan kalah kepada cintanya kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oke teman-teman, tidak banyaklah sebenarnya. Sudah saya siapkan banyak karena saya kira itu tadi diberi waktu panitia 90 menit itu. Ini seminar salah 90 menit. Kalau saya kultum kuliah 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit itu dia disuruh turun oleh apa? Saya mungkin kesuwen. Ini 90 menit kayaknya harus seminar lah. Oke, kita adakan diskusi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah tanya jawab. Kalau mau nanya yang paling akhir. Nanti teman-teman bisa menjawab, bisa menanggapi, bisa juga kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zaki Nafi Anraisida yang telah menyampaikan tausiahnya pada kajian kali ini. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin dari teman-teman semua atau hadirin semua yang memiliki pertanyaan bisa langsung
acungkan tangannya, atau enggak bisa untuk akhwat bisa kirim lewat chat WA. Nah ya. Ayo. Ada yang mau bertanya? Monggo. Bisa catat ya teman-teman ya. Ini saya lagi melakukan penelitian. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Rakib Nadiraya dari jurusan Nusa Sekaligus. Saya ingin bertanya khususnya mengenai masa-masa Renaissance di Islam sendiri pada zaman Andalusia. Tadi Ustaz mengisahkan bahwa itu dalam segi keilmuan dan pendidikan sangat maju. Dan itu menjadi salah satu kunci dari majunya peradaban atau zaman keemasan Islam. Nah, saya ingin bertanya dalam konteks Indonesia ini untuk mengaplikasikan pendidikan itu secara nasional contohnya seperti apa supaya sama-sama merata dan sama-sama dapat membawa umat Islam dan juga mungkin lebih luasnya Indonesia pada kemajuan keilmuan. Jadi melihat pertanyaan anak kayak begini visioner sekali ya. Ini harusnya yang menjawab itu ya Pak Anies gitu ya. Yang harusnya menjawab ya Pak siapa? Abdul Mukti itu ya. Tapi gini teman-teman, tentang keilmuan itu ya, kalau kita bawa ke ranah Indonesiaan, saya ingin berangkat dari sini teman-teman. Dalam surat Ali Imran ayat 191 192 bunyinya gini, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda, ada isyarat, ada ciri bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Siapa ulil albab itu? Dijelaskan di ayat berikut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadza batila. Ulil albab itu, cendekiawan itu, intelektual itu, orang yang paham esensi dari sebuah isi adalah orang yang menggunakan potensi fikir dan potensi zikir. Dua potensi ini harus jalan. Outputnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan. Fikir itu kan kerja apa tadi? Kerja akal. Dia berpikir, kemudian dia memahami sesuatu, menemukan, melakukan riset. Zikir fungsinya untuk merenung, intuisi. Makanya Allah itu bukan di ranah fikir, adanya di ranah zikir. Engkau akan pusing memikirkan Allah, tapi engkau akan menemukan keindahannya pada ciptaannya. Maka teman-teman, kalau punya dua potensi tadi dalam konteks apapun, mau Indonesia, mau luar negeri, mau di penjuru manapun, Anda akan bisa bertahan. Dua potensi zikir dan fikir jangan pernah ditinggalkan, harus seimbang. Anda mahasiswa
yang mana potensi pikirnya lebih banyak di kampus, di kelas-kelas, berdiskusi, riset dengan dosen. Kalau malam zikirnya jangan lupa baca Qurannya. Kalau dua potensi tadi ini modal, bukan hanya di konsep ke Indonesia, Anda diletakkan di penjuru negeri manapun, Anda akan bisa bertahan. Kalau pendidikan yang ideal itu seperti apa dalam konteks keindonesiaan, sepertinya belum ada yang ideal karena masih banyak evaluasi. Di zamannya Pak Anies 2013 sampai selesai purna 2016 pun masih banyak evaluasi. Artinya ide pemikiran manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal, itu ada kekurangan. Namun kalau dua potensi tadi Anda miliki, Anda akan menuju ke idealan tersebut, teman-teman. Ada jalan yang menuju ke idealan tersebut dalam konteks keindonesiaan ya. Sebenarnya menteri-menteri pendidikan kita ya sudah mengarah ke ideal, melakukan riset, tidak serta-merta kebijakan itu langsung diterapkan. Terus riset dulu, uji coba dulu, development dulu, dikembangkan dulu, kemudian diuji coba, dilakukan evaluasi. Maka yang harus dilakukan adalah evaluasi diri, teman-teman ya. Potensi masing-masing, minimal Anda berpendidikan untuk masing-masing Anda sendiri, untuk keluarga Anda, kemudian untuk anak-anak panjenengan nanti kalau sudah diamanahi keluarga. Jangan sampai anak Anda terlewat dengan yang namanya dark age. Ini ada penelitian penting gitu, teman-teman. Ternyata banyak orang Indonesia. Kenapa kok sekarang sulit maju? Potensinya ada, tapi kok sulit banget. Indonesia kemarin, kayak apa namanya? Penalti pertama ternyata nggak masuk. Udah diharap-harapkan bisa menang, ternyata nggak menang juga, malah dibantai. Sudah optimis Australia ini, kelas ecek-ecek, gitu ya. Tapi ternyata sebaliknya. Ternyata ada penelitian, banyak kan manusia Indonesia itu kehilangan yang namanya gold age, usia emas 0 sampai 6 tahun. Sehingga Indonesia itu krisis percaya diri. Nah, ini tim bola kita ya itu sudah di atas daun, sekali kendor bahasa hilang percaya diri. Nah, teman-teman itu ya, mungkin itu teman-teman, saya nggak bisa menjawab dari segi kebijakan, tapi dari segi potensi. Kalau mataran kebijakan yang sosok yang apa ya, Pak Anies. Tadi Pak Anies di mana? Di UIN ya. Itu kampus saya, teman-teman. Dalam KL saya ini. Jadi saya datang ke dengan ini silaturahim. Kampusnya di UIN dengan itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi saya ingin bertanya. Jadi kan ada statement bahwasanya ketika orang-orang Eropa atau Barat itu kan masuk ke agama Islam itu karena logis ya. Memang seperti yang diucapkan oleh Dr. Zafirnya juga bahwasanya Islam itu merupakan agama yang logis. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apakah statement tersebut masih bisa dipertahankan? Karena begini, saya ingin meminta pendapat dari Ustaz. Kalau saja Islam itu logis, lantas kenapa ketika kita, buang angin itu yang dibasuh malah anggota wudhu seperti muka, tangan, bukan melainkan yang di area tersebut. Tapi kan statementnya itu Islam itu logis. Tapi kenapa disuruhnya seperti itu? Begitu Ustaz. Terima kasih. Iya, pertanyaan orang-orang filsafat ini. Islam itu logis dari segi rasional, supra rasional, kira-kira apa itu?
Kenapa kok dalam fikih itu ketika kita kentut, kita kentut itu yang dibasuh bukan, mohon maaf, tapi yang dibasuh adalah muka, tangan, terus kemudian rambut, kaki. Kan berarti kan wudunya batal ya. Kira-kira kenapa? Rasional nggak kira-kira? Yuk teman-teman silakan. Saya ajak berpikir dulu teman-teman. Sebelum nanti ada ilham yang mungkin saya bisa menjawab apa enggak. Ya. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau dari segi syariat bisa saya jawab, dari segi fikih bisa saya jawab. Namun ini pertanyaan filsafat, ini pertanyaan filosofis yang paling cocok dijawab dengan ranah filosofis. Yuk, saya serahkan kepada teman-teman. Sambil saya juga referensi juga ya, teman-teman ya. Monggo silakan. Kenapa dipikir? Tafakurnya dipakai. Ayo teman-teman browsing boleh, browsing boleh. Nanti menjawab. Saya juga ikut. Teman-teman, ada yang bisa menjawab dari ranah filosof? Kalau dari segi fikih, gampang. Teman-teman, kalau tidak bisa saya jawab dari segi fikihnya. Karena kentut itu di dalam satu qaul adalah asbab pembatal wudu. Jawabnya sederhana. Kentut adalah pembatal wudu. Kalau wudunya batal, mau sholat, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Maka dia harus wudu. Wudu yang dibasuh apa? Anggota wudu. Anggota wajib wudu apa? Pertama apa? Muka. Terus yang kedua? Tangan. Terus yang ketiga? Rambut. Yang keempat? Kaki. Ketiga enggak? Ketiga enggak? Paham enggak? Paham fikih. Itu kentut itu wudunya batal, benar kan? Kenapa yang dibasuh muka? Karena kalau jenengan wudu, mohon maaf, pantat jenengan itu termasuk anggota wajib dibasuh nggak? Ya. Kalau dari segi fikih, pemahaman fikih, jawabannya sederhana. Karena kalau kentut wudunya itu yang pertama, jawaban fikih pertama. Jawaban fikih yang kedua,
Kenapa nggak perlu dibilas, nggak perlu dibasuh? Karena kentut itu yang keluar apa? Angin. Yang keluar bukan cairan atau istinja. Kalau istinja atau cairan baru itu wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh ada cara yang kedua, yaitu apa? Mas, cara istinja selain dibasuh air, caranya gimana? Menggunakan batu. Itu baru nanti jenengan dikatakan suci dari hadas kecil, kemudian berwudu. Nah, itu kalau dari segi fikih. Caranya kenapa yang dibasuh kok muka enggak pantat ya? Karena itu bukan anggota wudu. Paham nggak teman-teman? Itu cara syariat. Kalau cara filosofis ada nggak teman-teman jawabannya? Nah, yang lainnya malas uluan hati alam nasai. Jangan yang lebih paham ya. Dari segi filosofi coba dibuka lagi. Ini menjadi PR buat saya. Ternyata ada juga ya. Enggaknya dari segi logika ya, sini bisa ya, itu ya teman-teman ya, dari situ ya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada lagi. Jika tidak ada cukup ya, kita cukupkan. Mungkin karena sama juga. Ya, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zaki Nafi Androistida atas pemberian tausiah-tausiahnya. Semoga kita semua bisa mengamalkan tausiah-tausiah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Mungkin ditutup dengan doa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi